शेख ज़करिया साहेब रहमतुल्लाह अलैहि আওজাদুল মাসালিক শারহে মুআত্তা ইমাম মালিক বলে একটি কিতাব লিখেছেন। তাতে হুজুর এইটা লিখেছেন যে সাহাবীর নামের পর যখন আনাবি হুরায়রা আনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হবে, বলেন ওখানে একটা মাহজুব আছে আন্নাহু ক্বাল। সেই মাহজুবটা কিন্তু তোমরা পড়ো, ওটা তোমাদের الله تعالى. وعن فضيلة الشيخ أحمد علي السهارنفوري رحمه الله تعالى، وعن فضيلة الشيخ محمد مظهر النانوتي رحمه الله تعالى، كلهم عن فضيلة الشيخ شاه محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله تعالى، عن فضيلة الشيخ شاه عبد العزيز رحمه الله تعالى، وكذلك عن فضيلة الشيخ محمود حسن الدوبندي رحمه الله تعالى، عن فضيلة الشيخ مظهر النانوتي رحمه الله تعالى، عن فضيلة الشيخ مملوك علي رحمه الله تعالى، عن فضيلة الشيخ رشيد الدين خان الدهلوي رحمه الله تعالى، عن فضيلة الشيخ شاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى، وكذلك عن فضيلة الشيخ قاسم العلوم والخيرات العلامة قاسم النانوتي رحمه الله تعالى، عن فضيلة الشيخ فضل الرحمن الغنج مراد آبادي رحمه الله تعالى، عن فضيلة الشيخ شاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى، عن فضيلة الشيخ العارف بالله ولي الله أحمد بن عبد الرحمن الدهلوي النقشبندي قدس سرهما. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني رحمه الله تعالى قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي رحمه الله تعالى قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشنابي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي رحمه الله تعالى عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري رحمه الله تعالى قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار رحمه الله تعالى عن الشيخ السراج الحسين بن مبارك الزبيدي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهرمي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري رحمه الله تعالى عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومهم وفيوضهم آمين يا رب العالمين. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد বাবারা ভাইরা আমার এই বয়স মজবুরি হালতে আমি আর এত দূরে এসে বুখারী খতম করানোর মতন হালতে ছিলাম না বা নাই, কিন্তু আমাদের বন্ধু ছিলেন মুফতি ইসমাইল সাহেব, তেনার জামাই আমাদের রওশন বাবু। তা আমার নিজে জামাইরা হতে পারেনি, তাই বন্ধুর জামাইকে পরিচয় দিই। আমাদের জামাই বাবু যে এত বড় একটা মাদ্রাসা করেছে গো, তাই সে রওশন বাবুর ডাক আমি ফেলতে পারিনি বলেই অনেক কষ্ট করেও এসে হাজির হয়েছে। বাবারা, এখন যতটুকু আমার ক্ষমতায় যতক্ষণ বসা সম্ভব হবে, বেশিক্ষণ বসে থাকতেও পারিনি। শেখ জাকারিয়া সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি আওজাদুল মাসালিক শারহে মুআত্তা ইমাম মালিক বলে একটি কিতাব লিখেছেন। তাতে হুজুর এইটা লিখেছেন যে সাহাবীর নামের পর যখন আনাবি হুরায়রা আনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হবে, বলেন ওখানে একটা মাহজুব আছে আন্নাহু ক্বাল। সেই মাহজুবটা কিন্তু তোমরা পড়ো, ওটা তোমাদের খেয়াল নাই, অথবা ওস্তাদ খেয়াল করিয়ে দিতে স্মরণ ছিল না, হতে পারে, কিন্তু ওখানে একটা আন্নাহু মাহজুব আছে। শেখ জাকারিয়া সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি আওজাদুল মাসালিকের ভূমিকাতে লিখেছেন।
আর এই যে আমাদের রওশন বাবু ছেলে যে শুরুর দিকের সনদটা পড়লো, এক কেতাবের প্রথমের দিকে যিনি হাসিয়া লিখেছেন হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহেব সাহারানপুরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, ওনার মোকদ্দমার শেষে ওই নামগুলো সব দেওয়া আছে, যে আমি কার কাছে বুখারী শরীফ পড়লাম, তিনি কার কাছে পড়লেন, তিনি কার কাছে পড়লেন, তারপরে ইমাম বুখারী পর্যন্ত। তো বাবু আমরা ইমাম বুখারী আর পর্যন্ত শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব পর্যন্ত আমরা বলি, আর শাহ ওলিউল্লাহ সাহেবের পর থেকে ইমাম বুখারী পর্যন্ত এই কিতাব শুরু হয়েছে, যেখানে মুকদ্দমা শেষ প্রথম খণ্ডে, সেখানে ওই নামগুলো সব দেওয়া আছে, যেগুলো আমার নাতি ভাই পড়ে গেল। তো ওর মধ্যেই একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, যে কুর্দি, যে কুর্দিটা আবার কি। তো আমি মেসবাহুল লোগাতে মিলিয়ে দেখলাম, বললে कुर्द कौम एशिया में एक अजीम शान कौम का नाम है। তখন আমার মনে পড়লো, হ্যাঁ ইরাকে তো কুর্দ জাতি কবিলার বহুত মানুষ ছিল, তারা আন্দোলন করছিল যে আমাদেরকে কুর্দিস্তান একটা আলাদা রাষ্ট্র করে দিতে হবে। ওই তাদের বিরুদ্ধেই বম টম দিয়ে তাদেরকে একবারে গুড়িয়ে দিয়েছিল সাদ্দাম হোসেন, যার বদলা দুনিয়াতেই সে পেয়ে গেছে। আখেরাতে আল্লাহ তাকে মাফ করুন, যেহেতু সে কালেমা পড়নেওয়ালা মুসলমান ছিল, তাই তার মাগফিরাতে দোয়া করা আমাদের উচিত। যাই হোক বাবু, এবার ওই নামগুলোর মধ্যে একটা নাম আসছে কুশাসি। এবার কুশাসি কাকে বলে? হুজুরের লেখা শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহ আলাইহির লেখা মুসালসালাত কিতাব আমাদের শেখ জাকারিয়া সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি একদিনে এক বৈঠকে পড়াতেন। আমরাও তার অনুকরণে এক বৈঠকে 2-3 ঘন্টার মধ্যে কিতাবটা শেষ করি। ওখানে এক জায়গায় ওই কুশাসি নামটা এসেছে, তার হাসিয়াতে মাওলানা আশিক এলাহি সাহেব বুলন্দশহরি, একজন আশিক এলাহি সাহেব ছিলেন মিরাঠি, তিনি হযরত রশিদ আহমদ গাঙ্গুই রহমাতুল্লাহ আলাইহির খাস মুরিদ, এবং তাজকিরাতুর রশিদ গাঙ্গুই রহমাতুল্লাহ জীবনী তিনি লিখে গেছেন। কিন্তু আরেকজন আশিক এলাহি সাহেব ছিলেন বুলন্দশহরি, জানি না এখনো হায়াতে আছেন কিনা, কিন্তু মদিনা শরীফের পাশাপাশি এলাকায় বার্নি বলে জায়গায় গিয়ে বাসিন্দা হয়ে গেছিলেন। মুসালসালাতে পাচ্ছি ওনার নাম বার্নি, আমি তো চিনতে পারিনি। পরে আগে পিছিয়ে ভালো করে দেখতে বুলন্দশহরি সোম্মাল বার্নি, তখন বললাম ও এই হুজুর বুলন্দশহরের লোক ছিলেন, পরে গিয়ে বার্নিতে বাসিন্দা হয়ে গেছেন। জানি না বাবু এখনো হায়াতে আছেন কিনা, এটা এখনো জানা সম্ভব হয়নি, এখন আর হায়াতে নেই। আমাদের ভাই বলে দিচ্ছেন, আমির আলী ভাই, যে তিনি এখন আর হায়াতে নেই। আমাদের জন্য গৌরবের বিষয় যে তিনি কলকাতায় পার্ক সার্কাসে জামিউল উলুম মাদ্রাসাতে কিছুদিন মোদারেসি করে গেছিলেন, এটা আমাদের জন্য একটা গর্বের বিষয়। যাই হোক, তিনি ওই জায়গায় একটা কুশাসি নাম এসেছে, হাসিয়াতে ব্যাখ্যা করেছেন। বাবু কুশাসা মানে হলো রদ্দি মাল, তার মানে সে রদ্দি মাল বিক্রি করনেওয়ালা, ফুটো মাল বিক্রি করনেওয়ালা ছিলেন। তাই আগেকার দিনের মুহাদ্দিসিনদের তরিকা ছিল কি জানো, যে জুতো সেলাই করে হালাল রুজির ব্যবস্থা করব, তবু ছাত্রদিকে পড়িয়ে বেতন নেব না, ওটা যেন পুরোপুরি ফিসাবিলিল্লাহ হয়। শেখ জাকারিয়া সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি তাকরিরে বুখারীতে বলেছেন, আজকালের দিনে কেউ করতে চাইলে আমরা সেটা মঞ্জুর করব না। কেন? বলে তাদের তাকওয়াদারিটা অনেক উপর ধাপে ছিল, তারা 1 নম্বরে তালিমটাকে রাখতেন, ব্যবসা বাণিজ্যটাকে সাইড বিজনেস হিসাবে রাখতেন। কিন্তু এখন আমাদের তাকওয়াদারি সেই ধাপের নাই। তাকে যদি বলা যায় ভাই দোকানদারি করবে, 1 ঘন্টা এসে পড়িয়ে দিয়ে যাবে, বলছেন তার মনটা 16 আনা দোকানদারির দিকেই থাকবে, ওই 1 ঘন্টা পড়ানোর দিকে তার মন কিন্তু আর থাকবে নি। তাই হযরত শেখ তাকরিরে বুখারীর মধ্যে বলেছেন জাকারিয়া সাহেব, যে বাবু আজকালের দিনে আমাদের পক্ষে এটা সম্ভব নয়, যেহেতু তাদের মতো হিম্মত এবং তাকওয়া আমাদের নাই। আমার লেখা বই হাজির নাজির প্রসঙ্গ, তাতে আমি ভূমিকাতে উল্লেখ দিয়েছি। বলে বাবু আমাদের হেদায়াত শরীফা ইত্যাদি কেতাবে তোমরা একটা ইমামের নাম পাচ্ছ, ইমাম খাসসাফ। তো ইমাম খাসসাফ মানে মুচি ইমাম, মানে জুতো সেলাই করতেন, তা দিয়ে হালাল রুজির ব্যবস্থা করতেন, তবু ছাত্রদিকে পড়িয়ে পয়সা নিতেন। তাই হযরত
ইবনে আল্লামা আব্দুল হাই লখনবী সাহেব লিখেছেন আল ফাওয়াইদুল বাহিয়া ফি তারাজিমিল হানাফিয়া কিতাবের মধ্যে, বলে ফখরুল ইসলাম বাজদাবি, বলে নামটা বহুত বড় ফখরুল ইসলাম, কিন্তু ইমাম খাসসাব মুচি সাহেবের চাইতে অনেক নিচু ধাপের মানুষ এলেমের দিক থেকে। তাই তাদের যুগে হালাল পেশা অনুযায়ী নাম লকবটা হয়ে যেত, বুঝেছো বাবারা। যা কোশাসি, তাই যে ইমাম বুখারীর থেকে আমাদের শাহ ওলিউল্লাহ থেকে ইমাম বুখারী পর্যন্ত ওস্তাদদের মধ্যে একজনের নাম আসছে কোশাসি। তার মানে তিনি ফুটো মাল বিক্রি করেই রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করতেন। যাই হোক বাবারা, এখন আমি একটু মাজদুরি হালতে এসে গেছি, তো তাই বেশিক্ষণ বসে থাকা বা বেশিক্ষণ বলা আর আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি, তবু চেষ্টা করব যতটা পারি। হযরত মাওলানা তাহের সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি একবার মগরাহাটের একটা ওলামা সম্মেলনে আমাকে বলেছিলেন, এ ভাই আইজুল হক, আমি যেমন বই লিখছি পথের সন্ধানে, তেমনি সাধনা ও সংবিধান, তুমি ওই রকম বই লেখো না, তুমি লিখছো খালি মিলাদ, কিয়াম, লম্বা টুপি, গোল টুপি, এসব ফালতু জিনিসগুলো নিয়ে কেন মশগুল থাকো। তখন আমি হুজুরকে জবাব দিয়েছিলাম, হুজুরও মুচকি হেসে জবাবটাকে মেনে নিয়েছিলেন। হুজুর, আপনি যেসব বই লিখছেন এগুলো হলো ইসলামের বাগানে ভালো ভালো গাছ লাগাচ্ছেন, কিন্তু আগাছার বাড়বাড়ন তো এত বেশি যে সে ভালো ভালো গাছগুলোকে বাড়তে দিচ্ছে না, তাই আগাছা সাফাই করার লোক কিছু থাকতে হবে হুজুর, আমি সেই লাইনের লোক। তো বাবারা, পরে আমার খেয়াল হলো যে শুধু আমি নয়, আমার আকাবেররা সবাই তো করেছেন। বুখারী শরীফে তোমরা পড়েছো কিতাবুল ইমানে মুরজিয়াদের নাম ধরে তারবির করেছেন, তেমনি ওলা ইউকাফফারু আল মাআসি মিন আমরিল জাহিলিয়া ওয়ালা ইউকাফফারু বিইরতিকাবিহা ইল্লা বিশিরক, যে গুনাহ এটা জাহিলিয়াতওয়ালা আমল বটে, কিন্তু তাই বলে তাকে কাফের বলা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কুফর শিরকি কাজ করছে। তাহলে ওটা হয়ে গেল খারিজিয়া এবং মুতাজিলাদের তারবির। আর মুরজিয়াদের তো নাম ধরেই তারবির করে দিয়েছেন, সেবাবুল মুসলিম ফুসুকুন ওয়া কিতালুহু কুফরুন, ওখানে তো মুরজিয়াদের নাম ধরেই তারবির করেছেন, এখানে নাম ধরেননি। কিন্তু হাসিয়াওয়ালারা বলছেন মুতাজিলাদের তারবির করা হচ্ছে বাবু। কেন? মুতাজিলারা বলছে আমল এমন একটা জিনিস, তাকে আবার ওজন করা সম্ভব নাকি? ওদের কাছে আকলি দলিলটা এক নম্বরে থাকে, তাই সেটা আমল করা সম্ভব নয়। আল্লাহ যে বলছেন দাঁড়িপাল্লায় ফামান সাকুলাত মাওয়াজিনুহু, বলে ওর মানে হলো সূক্ষ্ম ন্যায় বিচার করবে, আকলি দলিলের মানেটা করবে। ইমাম বুখারী তার তারদিদ করছেন, না আকলি দলিল চলবে না বাবু, নকলি দলিলটাকে এক নম্বরে রাখতে, তার তাবে বানাতে হবে আকলি দলিল। তাই নকলি দলিল পেশ করে উনি বলছেন না গো, মিজান কায়েম হবে, দাঁড়িপাল্লা কায়েম হবে, তাতে আমলকে সূক্ষ্মভাবে ওজন করে বিচার করা হবে। আর মুতাজিলাদের তরফ থেকে লোকেরা বললে আমল এমন একটা জিনিস, তাকে কি করে ওজন করা যাবে? তার জবাবে আমাদের ওলামারা বলছেন, বিশেষ করে মওজুদা জামানার ওলামারা বলছেন যে বিজ্ঞানে যত অগ্রগতি হচ্ছে ইসলামের সত্যতা তত বেশি প্রকাশিত হচ্ছে। এখন মানুষ এমন যন্ত্র আবিষ্কার করেছে, বলছে আজকে করেছি কোরআন শরীফ সবে কদরে, আল্লাহ একাতো, আবার আমরাই কেন বলছেন দিয়ে, তাই বলছেন তোমরা ইলমে বালাগাতে পড়ে এসছো মুখতাসর মানিতে, যে একজন যদি বহু সম্মানিত হন তার জন্য বহু বচন শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন তোমরা যখন ওস্তাদের কাছে কোনো দরখাস্ত লেখো, তাহলে সে ওস্তাদের নাম নাজেমে বা খিদমত জনাব নাজেমে তালিমাত দামাত বারাকাতুহুম, হু নয় হোম, যে ওনার ছায়াকে আল্লাহ আরো বরকতকে আরো দীর্ঘস্থায়ী করুন। তেমনি ফার্সি ভাষাতে ওর নমুনা আছে, তুমি যদি কাউকে বলো তোমার সমপর্যায়ের মানুষ, তখন তাকে বলা হবে তু। ফার্সিতে তু মানে তুমি, আর ফার্সিতে সমা মানে তোমরা। আর যদি সম্মানিত ব্যক্তি হন তার মানে হবে আপনি, তার জন্য শব্দ ব্যবহার হবে সমা।
তেমনই এখানে হাসিয়াতে বলছেন, বাবু দাড়িপাল্লাটা একটা হলেও সেটা এত বড় আজিমুশান দাড়িপাল্লা, তার এক পাল্লায় 7 তবক আসমান, এক পাল্লায় 7 তবক জমিন যদি রেখে দেওয়া হয় তবুও সে কিন্তু ভার সহ্য করে নিতে পারবে। অতএব সেই দাড়িপাল্লাটা মামুলি দাড়িপাল্লা নয়, তা খোদাই কুদরতি স্পেশাল দাড়িপাল্লা। তার জন্য বহুবচন শব্দ ব্যবহার করাটা যুক্তিযুক্ত, যেমন আল্লাহ পাক নিজের জন্য বহুবচন শব্দটা ব্যবহার করেন। কবি গোলাম মোস্তফা সাহেব বাংলা বিশ্বনবী বইয়ের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, বলে বাবু শুধু যে আরবি ভাষায় তাই নয়, ইংরেজি ভাষাতেও এর নমুনা আছে। যেমন ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ হয়ে গেছিল, ভারতের মানুষ ক্ষেপে উঠেছিল যে ব্রিটিশের রাজত্ব আর আমরা এই দেশে থাকতে দেবো নি, তখন দেশের অনেক মানুষ গাদ্দারি করেছিল, সেই বিদ্রোহটাকে সমর্থন করেনি, তাই সেই বিদ্রোহটা সফল হয়নি। কিন্তু তারপরে ওখানে ব্রিটিশের সিংহাসনে বসেছিল মহারানী ভিক্টোরিয়া। ভারতীয় প্রজাদেরকে শান্ত করার জন্য তিনি একটা ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিলেন, আমরা ঘোষণা করছি ভারতীয় প্রজা ভাইয়েরা, আপনাদের ধর্মে কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না, আপনারা নেই ধর্ম অনুযায়ী কাজ কাম করতে পারবেন, তা আমাদের বিরুদ্ধে আপনারা বিদ্রোহ করবেন না। তো বলছেন ওই জায়গা ভাষাটা ব্যবহার করা হয়েছিল উই ডিক্লেয়ার, আমরা ঘোষণা করছি, অথচ নিচে সই কিন্তু একমাত্র মহারানী ভিক্টোরিয়ারই সই ছিল। এটা কবি গোলাম মোস্তফা সাহেব বলেছেন, বলে বাবু শুধু যে আরবি ভাষায় মহা সম্মানিত ব্যক্তির জন্য বহুবচন শব্দ ব্যবহার হয় তা নয়, বরং ইংরেজি ভাষাতেও তাই হয়, বলে এটাকে তার নমুনা হিসেবে পেশ করেছেন। তাই মওয়াজিন এটা বহুবচন ব্যবহার হয়েছে কেন, সেটা একটা মস্ত বড় আজিমুশান দাড়িপাল্লা। আল মওয়াজিন আল কিস, এরা হাসিয়া সারা সুরভাতওয়ালারা বলছেন, বাবু কিস্তের আসল মানে হলো তো ন্যায় বিচার। যেমন জাইদুন আদলুন, জায়দ যেন মূর্তমান ন্যায় বিচার, তেমনি সেই দাড়িপাল্লাটা এত সূক্ষ্ম ইনসাফ করবে যেন সেটাই সূক্ষ্ম ইনসাফওয়ালা, যেন বাজাতে খুদ সে যেন ইনসাফওয়ালা হয়ে গেছে। তাই সিফাত মাহজুব মানা হয়েছে জওয়াতিল আদল, যেটা ইনসাফওয়ালা দাড়িপাল্লা কিয়ামতের দিনে আমি কায়েম করব। এরপরে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন যে যেহেতু মুহাদ্দিসিনদের দুটো মত আছে, মাশহুর মত দুটো, একটা মত হলো কি খোদ আমলটাকেই দাড়িপাল্লায় রেখে দেওয়া হবে, ইমাম বুখারী এবং মুহাদ্দিসিনদের গ্রুপ বেশিরভাগ ওইটাকেই সমর্থন করেন যে খোদ আমলটাকেই দাড়িপাল্লায় রেখে দেওয়া হবে। কিন্তু শেখ জাকারিয়া সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি লামে-উদ-দারারিতে নকল করেছেন আলা জামিল বুখারী যে বেশিরভাগ তাফসীরওয়ালাদের মত হলো আমল নামাটা দাড়িপাল্লায় রাখা হবে। ইকরা কিতাবাকা ওয়া কাফা বিনাফসিকাল ইয়াওমা আলাইকা হাসিবা, বলছেন তোমার কিতাবটা তুমি পড়ে দেখো। তাহলে কিতাব মানে লিখিত জিনিস, তাই সেই লিখিত জিনিসটাই দাড়িপাল্লায় রাখা হবে। তাই বেশিরভাগ মুফাসসিরিনের মত হলো যে না, আমল নামাটা দাড়িপাল্লায় রাখা হবে, আর বেশিরভাগ মুহাদ্দিসিনদের মত হলো যে না, আমলটাকে দাড়িপাল্লায় রাখা হবে। ইমাম বুখারী যেহেতু মুহাদ্দিসিন গ্রুপের নেতা, তাই তিনি মুহাদ্দিসিনদের মতটাকে সমর্থন করার জন্য বলছেন আন্না আমালা বানি আদম ওয়া কাওলুহুম ইউজান, যে আদম সন্তানদের আমলটাই ওজন হবে, আমল নামাটা নয়। এবং তার দলিল তিনি হাদিস থেকে পেশ করছেন, দেখো সাকিলাতানে ফিল মিজান, এই দুটো কালেমা যদিও জবানে হালকা মানে উচ্চারণ করতে কষ্টকর নয়, কিন্তু দাড়িপাল্লায় হবে ভারী। বলছেন তাহলে এই দুটো কালেমাকেই তো ভারী হবে দাড়িপাল্লায় বলছেন, এখানে আমল নামার কথা তো বলা হয়নি। এটা ইমাম বুখারী তাই মুহাদ্দিসিনদের মতটাকে সমর্থন করার জন্য এই বাক্যটা ব্যবহার করেছেন যে আদম সন্তানদের আমলটাই ওজন হবে, আমল নামাটা নয়। এবং তারপরে বলছেন যে কালাম পাকে আল্লাহ বলেছেন ওয়াজনু বিল কিসতাসিল মুস্তাকিম, যে সোজা দাড়িপাল্লা, মানে যেমন দাড়িবাজি করা বলে, যে আমি নেওয়ার সময় ওয়াইলুল লিল মুতাফফিফিনা আল্লাযীনা ইযা ক্বালু আলান নাসি ইস্তাওফুন ওয়া ইযা ক্বালুহু আযানুহুম ইখসিরুন, যে নেওয়ার সময় ঝুঁকতা পাল্লা করে নিচ্ছি আর দেওয়ার সময় ঝুঁকতা পাল্লা না করে উল্টো করে দিচ্ছি। তাই তাদের জন্য আল্লাহ বলেছেন তাদের জন্য ওয়াইল, হালাকাত আছে। তো সেই রকম বলছেন যে আল্লাহ যে কালাম পাকে বলেছেন জিনু বিল কিসতাসিল মুস্তাকিম, তাহলে কিসতাসের আসল মানেটা কি? বলছেন কিসতাস রোমান ভাষার শব্দ,
এর মানে হলো ন্যায় বিচার। এবারে এই জায়গায় একটা বড় মতভেদ সামনে এসে যাচ্ছে যে কোরআন শরীফে রোমান ভাষার শব্দ ঢুকলো কি করে। তাই সে জায়গায় ওলামাদের দুটো মত। বেশিরভাগ মত ইমাম বুখারীরও মত তাই, যে অন্য ভাষার শব্দটা আরববাসীরা ব্যবহার করতেন, যেটা আরবি ভাষার অংশ হিসাবে গণ্য হয়ে গেছিল, বলছেন সেটা আরবি ভাষার শব্দ বলেই গণ্য, সেটা কালাম পাকে কুরআনান আরাবিয়ান, তার খেলাফ ওইটা হবে না। এবং অনেকে আবার বলছেন, যারা বলছেন না কোরআনে আরবি ভাষা ছাড়া অন্য কোনো শব্দ থাকতে পারেনি, তারা বলছেন এর নাম হলো তাওয়ারুদুল লুগাত। তার মানে কি, একটা মানেকে বোঝানোর জন্য পারস্য দেশের লোকেদের মাথায় যে শব্দটা এসেছে, ইংল্যান্ডের লোকেদের মাথাতেও সেই শব্দটাই এসেছে, কিন্তু এরা ওদের কাছ থেকে নিয়েছে, ওরা এদের কাছ থেকে নিয়েছে, এরকম প্রমাণ নাই। এদেরকে বলা হয় তাওয়ারুদুল লুগাত। তাওয়ারুদুল লুগাতে সবচাইতে মাশহুর মিসাল হচ্ছে মাদার। ফার্সি ভাষায় মাদার মানে মা, আর ইংরেজিতেও মাদার মানে মা। কিন্তু পারস্যবাসীদের কাছ থেকে ইংল্যান্ডওয়ালারা এই শব্দটা শিখেছে, এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আর ইংল্যান্ডবাসীদের কাছ থেকে পারস্যবাসীরা শিখেছে, তারও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এটাকে বলা হয় তাওয়ারুদুল লুগাত, যে এটা একই ভাষাটাকে, একই ভাবটাকে প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ পাক তাদের দিলে একটাই শব্দ পাঠিয়ে দিয়েছেন, একেই বলে তাওয়ারুদুল লুগাত। তাই বলছেন যে এটা যারা বলেন যে কোরআন শরীফে আরবি ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নাই, তারা বলছেন যে শব্দটা দেখছি রোমান ভাষাতেও আছে, তাহলে এটাকে তাওয়ারুদুল লুগাত বলাই উচিত। রোমান থেকে আরবিতে এসেছে, এটা বলার প্রয়োজন কি আছে, এটা তাদের বক্তব্য। এরপরে ইমাম বুখারী বলছেন, বলে দেখো বাবু, জেনু বিল কিসতাসিল মুস্তাকিম ব্যাপারটা যখন এসে গেল, তাহলে কিস্ত শব্দের ব্যাখ্যাটাও করে যাওয়া উচিত। তাই বলছেন দেখো, আল্লাহ কোরআন শরীফে বলেছেন ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুকসিতিন, আল্লাহ তাআলা মুকসিত মানে ইনসাফওয়ালাদেরকে ভালোবাসেন। বলছেন বাবু, কাস্তুনের আসল মানে কিন্তু জুলুম। তাহলে ইকসাত, এটা বাবে ইফালে চলে গেল। বাবে ইফালের একটা খাসিয়াত হলো এজালায়ে মাদ্দা, শাকানি ফাশকাইতু, সে আমার কাছে শিকায়েত করলো, আমি তার শিকায়েতটা দূর করে দিলাম। বলছেন বাবে ইফালের একটা খাসিয়াত আছে ওইটা। তাহলে এই জায়গায় ওইটাই হয়েছে যে কাসদ মানে বেইনসাফি, যে জন্য আল্লাহ কোরআন শরীফে বলে দিয়েছেন ওয়াম্মাল কাসিতুনা ফাকানু লিজাহান্নামা হাতাবা। বলছেন এখানে কাসের মানে কিন্তু আল জাইর মানে বেলাইনে চললেওয়ালা। তো বলছেন কিন্তু বাবে ইফআলে গিয়ে ইজালায়ে মাখাদ ব্যাপারটা হয়ে গেছে যে বেইনসাফিকে দূর করনেওয়ালা। ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুকসিতিন। বাবারা, যাই হোক, এই যে হাদিসে এই শব্দটা এসেছে সুবহানাল্লাহ বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম, এটা মজলিস শেষে যে দোয়াটা পড়তে হয়, আবু দাউদ, তিরমিজি এবং মিশকাত ইত্যাদি কিতাবে তোমরা পড়েছো, কাফারায়ে মজলিস, সুবহানাল্লাহ বিহামদিহি সুবহানাকাল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। বাবা, কাফারায়ে মজলিসের মানে কি? ওই মজলিসে যত ভালো কথা হয়েছে সবগুলো স্ট্যাম্প মারা হয়ে গেল, ইনশাআল্লাহ মাহফুজ হয়ে গেল। আর যদি কিছু ভুল ভাল কথা হয়ে থাকে তাহলে তার কাফারা হয়ে গেল। এই হলো কাফারায়ে মজলিস দোয়ার মানে। কিন্তু ওই হাদিসটি বুখারী শরীফের শারায়েত মোতাবিক নয়। তাই ইমাম বুখারী নিজের শারায়েত মোতাবেক হাদিস দিয়ে ওই হাদিসটির মজমুনকে সমর্থন জানাচ্ছেন। এটাই হয়ে গেল বাবু ইমাম বুখারী এখানকার ইশারা, সারা শুরুহাতওয়ালারা যেটা বলেছেন। ঠিক তেমনি কালেমাতান, দুটি কালেমা। এখানে তুমি এলমে নহুতে কালেমা কাকে বলে আর কালাম কাকে বলে সেই মানেতে নিলে হবে নি বাবু। কেন? ওখানে কালাম মানে পদ, বুঝেছো? কালেমা মানে পদ আর কালাম মানে বাক্য। বুঝলেন? এখানে ওই মানেটা চলবে না। এটা ও ব্যাকরণ এলমে নহুত তৈরি হয়েছে কোরআন হাদিস দুনিয়াতে চালু হওয়ার পর। আরবি ভাষাবিদরা গবেষণা করে করে এই নিয়ম কানুনগুলো তৈরি করেছেন। সেখানে ওনারা বলছেন কালেমা মানে এই, কালাম মানে এই। কিন্তু কোরআন শরীফে আল্লাহ বলেছেন মাসালু কালিমাতিন তাইয়্যিবা কাশাজারাতিন তাইয়্যিবা। ওখানে কালিমা মানে কিন্তু ওই পদ নয়, বুঝেছো? সেই রকমই এখানেও সুবহানাল্লাহ বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম, এখানেও কালিমা মানে কিন্তু পদ নয়, বাক্য।
বুঝেছো বাবারা? তাই এই মজলিস শেষে ইমাম বুখারী এই হাদিস এনেছেন। কেন? যে আমি যা কিছু এখানে বলেছি আমার কিতাবের মধ্যে, যা সেগুলো যেন আল্লাহর কাছে কবুলিয়াতের স্ট্যাম্প পেয়ে যায়, এবং যা কিছু আমার বলার মধ্যে, ব্যাখ্যা করার মধ্যে যদি কিছু ভুলভাল হয়ে থাকে, তাহলে এই ওসিলায় যেন আল্লাহ পাক মাফ করে দেন। এই নিয়তে ইমাম বুখারী এই হাদিসটিকে শেষে এনেছেন। তো বাবারা, আল্লাহর মেহেরবানি, এখন ইমাম বুখারী কোন ওস্তাদের কাছ থেকে হাদিসটি পেয়েছেন সব বলে দিয়েছেন, নাম ধরে ধরে বলে দিয়েছেন, এবং আমরা আমাদের সনদটা তোমাদের কাছে বলে দিচ্ছি, যেহেতু তোমাদেরকে এই শেষ দর্শটা আমি দিচ্ছি। তা আমাদের সনদটা বলে যে আমি বুখারী শরীফ পড়েছি হযরত মাওলানা ফখরুদ্দিন সাহেব মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে। তিনি বুখারী শরীফ পড়েছেন হযরত শেখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান রহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে। তিনি বুখারী শরীফ পড়েছেন হযরত কাসিম সাহেব নানতবী রহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে। তিনি বুখারী শরীফ পড়েছেন হযরত আব্দুল গনি মুজাদ্দিদি রহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে। তিনি বুখারী শরীফ পড়েছেন ইসহাক সাহেব মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে। তিনি বুখারী শরীফ পড়েছেন হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে। তিনি বুখারী শরীফ পড়েছেন শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে। আর ইমাম শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব থেকে ইমাম বুখারী পর্যন্ত যা সনদ, ওই কিতাবের শুরুতে যেখানে ভূমিকা, প্রথম খণ্ডের শেষে যেখানে ভূমিকাটা শেষ হচ্ছে, সেখানে বলা আছে, যার দুটো একটা শব্দের ব্যাখ্যা আমি তোমাদেরকে শোনালাম। তাহলে এই যে সনদ, ওস্তাদরা আমাদেরকে এই সনদ অনুযায়ী এজাজত দিয়েছেন যে বাবু, অতএব এই সনদ অনুযায়ী তোমাদেরকে এজাজত দিচ্ছি, তোমরা বুখারী শরীফের হাদিসগুলি এবং ওই সাথে সিহাহ তার হাদিসগুলি তোমরা মানুষকে জানাবে, শোনাবে, এবং আমাদের সনদে বলতে পারবো অমুক ওস্তাদ অমুকের কাছে শুনেছেন, কিন্তু শর্ত হলো একটা, কি যে যেন সহি মানে মতলব, হাসিয়া সারা সরু হাত দেখে সহি মানে মতলব সহ লোকের কাছে পৌঁছাতে হবে বাবু, ভুল ভাল ব্যাখ্যা করে মানুষের কাছে পৌঁছালে হবে না। আল্লাহ তোমাদের আমাদের সহি জিনিস জানা এবং মানা এবং আমল করা তৌফিক দান করুন। আমিন সুম্মা আমিন। বাবারা, বুখারী শরীফের ওসিলায় দোয়া কবুল হয়, অতএব দুনিয়া আখিরাতের ভালাইয়ের জন্য আমরা দোয়া চাইব। আচ্ছা, আমাদের মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক নদভী বাবু এই বইগুলো লিখেছেন যে নবীজি নূরের তৈরি, স্বাভাবিক যেমন মানুষ তৈরি তেমন নয়, তেমন নবীজিকে আল্লাহ পাক দুনিয়া আখিরাতে সব কাজের ভারংভার, দুনিয়া পরিচালনা ভারংভার দিয়ে দিয়েছেন। এই যে আজকাল সব বেদাতি চিন্তা ভাবনাগুলো প্রচারিত হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আব্দুর রাজ্জাক নদভী বাবু এই বইগুলো লিখেছেন, এবং আমিও পড়ে দেখেছি এবং সমর্থন জানিয়েছি। তাই এই বইগুলো আম ভাইয়েরা এবং ছাত্ররা সব নেওয়ার চেষ্টা করবে। এবারে দোয়া ভাই একবারে